کہ بچے ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ 12 سے زائد بچے ہیں جن کو پلز لیس اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، ان کی نبض نہیں چل رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ بچوں کی عمریں بہت کم ہیں، ہیڈ انجریز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کو سی پی آر فراہم کیا گیا اور اگر تو بچے ریوائیو کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بچوں کی ہلاکتوں کا خدا نخواستہ اندیشہ بہرحال موجود ہے۔ ریسکیو اہلکار ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ تاحال اس حوالے سے کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہے کہ ٹیوشن سینٹر میں بچوں کی تعداد کتنی تھی۔ جو ریسکیو ترجمان ہے فاروق احمد، وہ یہ بتا رہے تھے کہ گھر بہت چھوٹا ہے، چھت پر شاید ٹائلز لگائی جا رہی تھیں، تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری تھا اور اسی بنا پر چھت ان ننھے بچوں کے سر پر آن گری۔ واضح رہے کہ ہمارے رپورٹر وسیم ریاض ہمیں اس بارے میں بتا رہے تھے کہ ٹی آر گارڈر سے بنی چھت تھی۔ عمومی طور پر ایسی چھتیں بہت مضبوط تصور نہیں کی جاتی اور اگر ان پر بوجھ پڑے یا تعمیراتی کام ہو تو گھر پر چھت گرنے کا اندیشہ بہرحال موجود رہتا ہے اور اسی بنا پر یہ حادثہ رونما ہوا۔ ننھے بچے جن کی عمریں 12 سے 15 سال ہیں، ان کے سروں پر یہ ملبہ چھت کا آن گرا ہے، ہیڈ انجریز آئی ہیں اور بچوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بچوں کو قریب ترین اسپتال جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں۔ ترجمان ریسکیو کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ فاروق احمد نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ وسیم ریاض بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ وسیم، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اب تک کتنے بچوں کو ملبے سے نکالا جا چکا ہے؟ دیکھیں 10 سے 12 بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ملبے سے جب نکال لیے گئے ہیں، لیکن ان کی حالت انتہائی تشویشناک جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ فیروز پور روڈ ہے اور یہ لاہور کا سرحدی علاقہ ہے، جو کانا کا علاقہ ہے، بالکل لاہور کی یہ باؤنڈری ہے جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ کانا 9 کا علاقہ ہے اور بچوں کو فوری طور پر یہاں سے جو جنرل فیروز پور روڈ پر ہے وہاں پر جو کانا کا اپنا یہاں پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ بچوں کی کنڈیشن کے حوالے سے اسپتال انتظامیہ ڈاکٹر جو ہے وہ بہتر بتا سکیں گے کہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے، لیکن ریسکیو کے مطابق جو بچے یہاں سے نکالے گئے ہیں ان کی حالت انتہائی کریٹیکل جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ ایک ٹیوشن سینٹر میں جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ گھر ہے جس کے کمرے میں بچے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کمرے کی جو چھت ہے وہ ٹی آر گارڈر سے جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، جو اچانک زمین بوس ہوئی اور وہ جو بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ٹیوشن سینٹر میں، وہ اس کے ملبے تلے دب گئے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر جب یہ چھت گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد امدادی ٹیموں کو پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد ریسکیو 112 اور دیگر امدادی ٹیمیں جو ہے وہ موقع پر پہنچی، امدادی سرگرمیاں جو ہے وہ شروع کی گئی۔ وسیم ریاض، ترجمان ریسکیو فاروق احمد صاحب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وہاں کنسٹرکشن ورک بھی جاری تھا۔ آپ کی ریسکیو حکام سے کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی کا کوئی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور اس کو تیزی سے مکمل کرتے ہوئے ابھی تک جو بتائی جا رہی ہے۔ وسیم ریاض، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، اہل محلہ سے، اہل علاقہ سے آپ کی بات چیت ہوئی یا گھر کے کسی مکین یا فرد سے بات ہوئی جو آپ کو بتا سکیں کہ ٹیوشن سینٹر میں جب یہ حادثہ رونما ہوا بچوں کی کتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی؟ کچھ پتہ چل پایا اس بارے میں؟ وسیم ریاض، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ڈان نیوز کے رپورٹر وسیم ریاض سے جو لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس افسوسناک واقعے سے متعلق، ان سے اپڈیٹ لیں۔ لاہور کا علاقہ کہنا جو کہ فیروز روڈ پر واقع ہے، وہاں پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ لاہور کے علاقے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گر جانے سے 8 سے 10 بچے جن کی تعداد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 سے زائد ہے وہ ملبے تلے دب گئے تھے۔ ریسکیو 112 نے فوری اس آپریشن کو شروع کیا۔ ترجمان ریسکیو یہ بتاتے ہیں کہ 12 بچے ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ چھت پر تعمیراتی کام جاری تھا، ٹائلز لگانے کا عمل جاری تھا، 2 چھوٹے کمرے تھے اور اسی بنا پر یہ حادثہ رونما ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی عمریں جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ بچوں کو جس وقت اسپتال منتقل کیا گیا اس وقت ان کی نبض نہیں چل رہی تھی۔ سی پی آر کے بعد اگر کچھ بچے ریوائیو کر جاتے ہیں تو یہ بہت خوش آئندہ، خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہوا تو بچوں کی ہلاکتوں کا خدشہ بہرحال موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو عمل کو فوری طور پر شروع کیا گیا تھا۔ 12 بچوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ فیروز پور روڈ پر قریب ترین اسپتال جنرل اسپتال ہے جہاں بچوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ بچوں کو بر وقت بھی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ کم سے کم جانی نقصان ہو۔
ताहाल इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि जिस वक्त ये हादसा रोनुमा हुआ उस वक्त ट्यूशन सेंटर में बच्चों की कितनी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि हमारे रिपोर्टर जो हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक जो छत बच्चों के सर पर आन गिरी वो TR गार्डर की बनी हुई छत थी, जिसे उमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत तस्वुर नहीं किया जाता, और अगर छत पर बहुत ज़्यादा वज़न बोझ हो, लोगों की बहुत बड़ी तादाद हो या फिर तामीराती काम जारी हो तो बहरहाल खदशा मौजूद होता है कि छत गिर जाए। और ये हादसा इसी बिना पर रोनुमा हुआ है कि छत पर टाइल्स लगाने का काम जारी था। फारूक अहमद जो तर्जुमान रेस्क्यू हैं वो ये बताते हैं कि छत पर तामीराती काम जारी था, टाइल्स लगाने के अमल की वजह से ये छत पर जैसे ही हमें मुत्तला किया गया तो फौरी तौर पर यह अमल शुरू किया गया था। डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर वसीम रियाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। वसीम, बताइएगा, अहले इलाका से, अहले महल्ला से, घर के किसी फर्द से बात हुई कि जब ये हादसा रोनुमा हुआ तो बच्चों की कितनी बड़ी तादाद ट्यूशन सेंटर में मौजूद थी? देखिए 12 से 14 बच्चे जो है वो बताए जा रहे हैं जो अब तक इस हादसे में जो है वो मुतासिर हुए हैं। अच्छा, इसमें समय मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें हलाकों का खदशा जो है वो भी बताया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किए गए वो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पल्सलेस थे, तो उनकी हालत जो है वो इंतहाई क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही है। अब मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से इकट्ठी की जा रही है। SP मॉडल टाउन से हमारी जब इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि बच्चों की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अभी यकीनन बच्चों की हालत तशवीशनाक होगी क्योंकि मलबा छत पर गिरने से स्कल और हेड इंजरीज आती हैं। अस्पताल में किसी से आपकी बातचीत हुई जो आपको बता पाए कि बच्चों की हालत कैसी है? जी देखिए, अभी अस्पताल में तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन जो जाए वकूआ है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो काना का ये इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ और ये TR गार्डर से बनी हुई छत थी, मिट्टी भी इससे मौजूद थी जो जमीन बोस हुई। अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है यहाँ पर। जब तक ये मलबा तमाम का तमाम क्लियर नहीं कर लिया जाता तब तक रेस्क्यू काम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही किसी किस्म की अभी तक वो स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं। वसीम, ये भी बताइएगा कि तर्जुमान रेस्क्यू जो फारूक अहमद साहब हैं उनका कहना है कि उसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी था और रेस्क्यू जराए का भी यही कहना है। आपकी किसी रेस्क्यू हुकाम से ये बात हुई है कि किसी किस्म की गफलत या लापरवाही का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है इस हादसे के हवाले से? देखें, अब ये छत गिरी है, इसके पीछे कुछ वजूहात तो हो सकती है। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो वहां पर चल रहा था, एक तो ये भी चीज हो सकती है, लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो जेर गौर है। अभी कुछ इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि जो सबसे पहले प्रायोरिटी थी वो ये थी कि जो बच्चे मलबे तले दब गए थे उनकी जिंदगी को महफूज बनाना जो है वो सबसे पहला काम था। तो ये चीजें अभी इन पर जो है वो तफ्तीश है उसका दायरा कार वसी किया जाएगा और फिर जो एनी शाहिदीन है उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे और पुलिस और जो रेस्क्यू काम जो इमदादी टीमें हैं या जो ज़िला इंतजामिया है वो इस पर अपनी राय जो है वो देगी। लेकिन फिल वक्त ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और जब तक इस मलबे को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं करार दिया जाता तब तक ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। जो 12 से 14 बच्चे जो है वो बताए जा रहे थे कि वो इस कमरे में जो है वो मौजूद थे, जिनमें से 12 के हवाले से रेस्क्यू के जो तर्जुमान है उनका कहना है कि उनको निकाल लिया गया, जिनकी हालत जो है वो इंतहाई क्रिटिकल है और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं वसीम रियाज, क्या जो रेस्क्यू का अमल था वो इस नहज पर पहुंच गया है कि कुछ कहा जा सके कि मलबे तले से तमाम बच्चों को निकाल लिया गया या ये अमल अभी भी जारी है? देखिए समी, अभी तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। रेस्क्यू का कहना है कि जब तक मुकम्मल तौर पर सर्च जो है वो मुकम्मल नहीं कर ली जाता इस एरिया को तब तक इसको क्लियर करार जो है वो नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे कता कलामी की माजरत आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या कुछ पता चल पाया कि इस हादसे में घर के अफराद भी मुतासिर हुए? जी देखिए, अभी ये तमाम चीजें जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है वो तमाम चीजें जो है वो सामने आएंगी। यहाँ पर अभी तक ना तो किसी पुलिस की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई जिसमें ये तमाम चीजें सामने आई, लेकिन जो वहाँ के जो मकीन है, जो लोग हैं, उससे जो है वो पुलिस में है ताकि पता चल सके कि कोई बच्चा या कोई शख्स जो है वो मिसिंग तो नहीं, जिसकी तलाश जो है वो अभी करना बाकी है। तमाम ऑपरेशन अभी तक जो वो जारी है और इस मलबे को जो है वो क्लियर किया जा रहा है। क्लियर करने के बाद तमाम डिटेल्स जो है वो सामने आएंगी कि जो बच्चे इसमें दब गए थे वो उनकी उम्रें, उनके नाम, उनका ताल्लुक क्या है और क्या वो एक ही घराने से या उस एक ही मोहल्ले के हैं जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे।